മാനുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം. ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ആലംകുളത്താണ്. തെങ്കാശിക്കടുത്ത് ആലംകുളത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ആലംകുളത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, മായമൻകുറിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയാണ് മലയക്കോവിലിൽ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ മാനുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാണ്ടെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ദിവസവും 9 മണിയാകുമ്പം മാനുകളെല്ലാം വരും. അവിടെ ഇവിടാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ராமர் வனவாசம் வந்த இடம் இங்கே தான். வனவாசம் வந்தது இங்கே இருந்தது. அவர் இந்த மானை முடுக்குனது, மானு வலிவு விழுந்தது. அதில் ஒரு பெரிய கிடக்க அது தண்ணி எப்பவுமே நிற்கும். 100 தண்ணி எப்பவுமே இருக்கும். அவர் வந்தது இங்கே இருந்து தான் சீதையை ராவணன் கடத்திட்டு போனது. இங்கே பெரிய பெரிய மூலிகைகள்லாம் இங்கே இருக்குது. ஒரு இதையெல்லாம் இப்படி பிசைஞ்சோம்னா அல்வா, உடனே அல்வாவாக ஆயிடும். இனிப்பு மட்டும் வராது, அப்படியே வயிற்றுல போய் ஐசியாக குழந்துடும். ஒன்றுக்கு நீர் பூரா நல்லா படிச்சிடும். அவ்வளோ இது இருக்குது. வேறு செருப்பு போடாமல் போனாலும் முள் ஒன்று வரையும் குத்தாது. நைட்டில் போனாங்க, பவளையில் போனாங்க தான். செருப்பு போட்டுட்டு உள்ளே போனால் சில நேரம் முள் குத்தும். பூச்சி எதுவுமே யாரையும் கிடைச்சி எது கிடையாது. ஏகப்பட்ட பூச்சி நிலையும். பாம்பு, எல்லா பாம்பும் இருக்கும். மானு, மிளா, பன்னி, மரநாயி, இவ்வளோ தான் இருக்கு. ஆமாம், ராவணன் வந்து சீதையை கடத்தின இடம் இங்கே தான். போனது இங்கே தான். ஆமாம், அதான் சுற்றி அவ்வளோ ஊருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் உண்டு. மானம் முடிக்கிட்டு போகும்போது மாயமா மறைஞ்சது தான் மாயமாங்குறிச்சி. இன்னும் இருக்கு. மானம் முடிக்கிட்டு போகும்போது அங்கே போய் மாயமா மறைஞ்சது, அதான் மாயமாங்குறிச்சி. ஓடி சுற்றி அங்கே போகும்போது மான் குத்த பஞ்சான். எல்லா ஊருக்கும் சொல்லிடுவாங்க, எனக்கு தெரியல. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சொல்லிடுவாங்க. ஆமாம், இது அங்கே இது எனக்கு தெரியாது. இது 54 கோவில் பேர் என்னன்னு கேட்டாரு. ராமர் கோவில். அதுவும் ராமர் தான். ராமர், சீதை, லட்சுமணன் 3 பேரும் தான் வந்தது. இங்க கடத்திட்டு போகும்போது ராவணனுக்கும் கருடனுக்கும் சண்டை வரும். வந்து மடிப்பான், ஏன் கொண்டு போறேன்னு. 2 பேருக்கும் சண்டை போடமுன்னா உடனே ஜெயிக்க முடியாது. அப்போ உயிரை சொல்லி சண்டை போடணும்னு சொல்லுவான். ராவணன் போய் சொல்லிடுவான், ஏன் காலில் இருக்கு அப்படின்ட்டுருவான். அது கருடன் என் சிறகில் இருக்குன்னு சொல்லிடுவான். சிறகை பற்றிடுவான், கீழே கிடக்கும். ராமர், ஆஞ்சநேயர் எல்லாரும் தேடி போகும்போது விவரத்தை பூரா சொல்லிட்டு செத்துடும். அந்த ஒன்று கையில் வச்சு அதை சம்சாரம். இது எத்தனை ஏக்கர்? 16. அந்த கோயில் சுற்ற அளவு 16 கிலோமீட்டர். இது எத்தனை கோவில் இருக்கு? கோயில்லாம் அந்நியம் இருக்குங்க. சின்ன சின்ன கோவில் நிறைய எல்லா கோயிலும் இருக்குங்க. எண்ணம் தெரியல, 100 எண்ணமாவது இருக்கும். எல்லா கோயிலும் இருக்கு. இது ராமர் நட்டமான் மேல, அது பெருமாள் வச்சு திருப்பார் கடல் உள்ள 7வது அறையில் இருப்பாரு. அங்க அது இருந்தால நாராயணரும் மகாலட்சுமி இங்க இருந்தால. இதுல மேல அங்கூட என்ன ஒரு கட்டிடம் இருக்கா, அதுல அப்படி சாய்ந்தாங்க. இந்த 3 பக்கம், இந்த 3 கோயிலும் வேற ஒரு பக்கமும் கிடையாது, ஒரு நாட்டிலும் கிடையாது. இங்க ஒரு சின்ன இது பார்த்தேன், ஒரு போட்டோ மாதிரி வச்சிருக்கு. அது என்னது? அது சமாதியா? இந்த கட்டிடம் உருவாக்குனவர், கோயிலும் உருவாக்குனவர். அது சாமியா? ஒரு உருவாக்குன ஆளு. ஆமா, வேற இந்த கருடன்னு சம்சாரம் பண்ணிருக்காங்களா. இந்த கயத்தார் பக்கத்துல இந்த கோயில் இருக்கு, இன்னும் இருக்கு. கோயில் இருக்கு. திருவிழா தாக்கி. இப்போ நேற்று ராமர் பிறந்த நாள். இன்னும் தோரணங்கள் எல்லாம் கிட்ட இருக்கலாம். நேற்று ராமர் பிறந்த நாள். நேற்று இவ்வளவு நேரமே கிளா கட்டிட்டு நல்ல கூட்டம். ஆமா, நிறைய ஆளு வந்துடும். இங்க
சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ஒரு 200 பிள்ளைகளுக்கு சவடி கொடுத்தாங்க. 9 மணி காலையில 9 மணிக்கு பூஜை, மதியம் 1 மணி, சாயங்காலம் 6 மணி. அந்த டைம்ல எல்லாம் மான் வரும். மான் வரும். തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ജില്ലയിലുള്ള ആലംകുളം രാമസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. ആലംകുളം പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ഒരു പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ശ്രീരാമൻ, സീതാലക്ഷ്മി, ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകൾ. കൂടാതെ ഭക്തനായ ഹനുമാൻ പ്രത്യേക സന്നിധിയും ഇവിടെയുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് രാമഭക്തി നിലനിന്നിരുന്നു. പ്രാദേശിക നാടുവാഴികളുടെയും വ്യാപാരി സമൂഹത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചത്. மான் தினமும் காலைல 9 மணிக்கு வரும், மத்தியானம் 1 மணிக்கு வரும், சாயந்தரம் 5 மணிக்கு வரும். வரும், கண்டிப்பாக வரும். തമിഴ് ശൈലിയിലുള്ള ഗോപുരവും മനോഹരമായ മണ്ഡപങ്ങളുമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. രാമായണത്തിലെ വിവിധ സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗംഭീരമായ ആഘോഷമാണ് രാമൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകവും തിരുക്കല്യാണവും. ഈ വേളയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്താറുണ്ട്. ധനുമാസത്തിലെ ഏകാദശി നാളിൽ സ്വർഗവാതിൽ തുറക്കുന്ന ചടങ്ങ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തെങ്കാശിയിൽ നിന്നും ബസ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പൂജകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 3-4 മാനുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു മാൻ മാത്രമാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഭക്തരെ കണ്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കയറിപ്പോയതാണ്. കുട്ടിയുണ്ട്, തള്ളകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ മാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വന്ന് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് ഓടിപ്പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള അനിമൽസുകൾ ഉണ്ട്. അണ്ണാനും അതുപോലെ തന്നെ കിളികൾ എല്ലാം വരും ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. മാനുകൾക്ക് ഊട്ടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. ഈ മാനുകൾ ഇവരുടെ ഐതിഹ്യത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം വഹിച്ച ഒരു അനിമൽസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ചോറ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ പ്രസാദവും രാവിലെയുള്ള ചോറുമാണ് അവിടുത്തെ മാനുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മാനുകൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ വരുന്ന മനുഷ്യർ ആ ഒരു ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രസാദം രാവിലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും തമിഴ്നാട്ടിലെ പണ്ട് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തെങ്കാശി ജില്ലയായി മാറി. അപ്പോൾ ആ തെങ്കാശി ജില്ലയിൽ ആലംകുളത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്ഷേത്രമുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചോറും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 9 മണി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാൻ വരും. 3-4 മാൻ വന്ന് ഇവിടെ ചോറ് തിന്നുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മാനുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അത് ഇവിടെയാണ്, തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ആ കാണുന്ന ആ കല്ലിൽ ആദ്യം പ്രസാദം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസാദത്തിന് ശേഷം അതിന് ചോറ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് 9 മണിയുടെ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഈ 2 കോവിലിൽ പൂജയുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് മണിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മാൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാൻ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തുവരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കയറി പോകുന്നത്. എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ്.
ഒരുപാട് ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ ടെർനെക്സിലേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ക്കല്ലേ ശരിക്ക് ഇച്ചിരി കുയിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ജില്ലയിലെ രാമർ കോവിൽ, അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ പോയി കാണാം. നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ മാനുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.